یہ خواہ کی ضد چھوڑ دو ابو اسحاق، میں جانے والا نہیں ہوں۔ جانے والے نہیں ہو، تمہارا ایک پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہے۔ ہاں جزاکم اللہ خیر ہے، مجھے یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی تک تمہارے ہوش ٹھکانے پر ہیں۔ میں دشمن کو پیٹ دکھانے، گھٹنے ٹیکنے اور فرار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ کہو کہ مر جانے کے لائق ہی ہوں۔ بندہ خدا، اب مجھے دنیا کا چوکیدار تو نہیں بنانا۔ میری تمنا تھی کہ قاتلان حسین کی ذلت و رسوائی کو دیکھوں، جو کہ میں نے دیکھ لی، اور پھر میری عمر چند مہینوں کے سوا اور بچی ہی کیا ہے۔ تمہیں مزید جینا ہوگا، زبردستی کی وجہ؟ تمہیں زندہ رہنا ہوگا، کیونکہ قیام کو زندہ رہنا ہے۔ آج کے بعد سے قیام کی بنیادیں تم سے وابستہ ہیں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو بھی ایک عالم فاضل شخص ہوگا وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ہاں، مگر ایسا منصف شخص کہاں ہے جو عدل و انصاف کو برقرار رکھے اور نفسانی خواہشات پر قربان نہ ہو جائے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کا جلوہ نہ دے، اور اپنے مذہب اور مقصد کا دفاع کرنے کے لیے سچ کی معرفی نہ کرے۔ تم ایک منصف، دیندار اور عالم شخصیت ہو عبیدہ، اور ہماری خوبیاں اور خامیاں تم جانتی ہی ہو۔ میں تھک گیا ہوں ابو اسحاق، میں اس قوم کی حماقت، حولیے اور دنیا پرستی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تمہیں تمہاری داڑھی کی قسم ہے، اجازت دے دو کہ ہم مل کر یہ سفر کریں۔ بہانہ تراشی مت کرو، میرے بعد آنے والے لوگوں کی سرنوشت اب تمہارے ہاتھوں رقم ہوگی۔ تمہیں رکنا ہوگا اور مختار اور اس کے قیام کو جیسا کہ وہ تھا دنیا کو بتانا ہوگا۔ امیر کا کھارے پانی سے نہانا، اور وہ بھی سب کے سامنے، بلا وجہ نہیں ہوگا۔ کہاں جا رہے ہو عبد الرحمان؟ میں اپنے قائد کی پیروی کرتے ہوئے اس نے شہادت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سال سے ہم نے بیوی بچوں کی شکل نہیں دیکھی۔ جہاد کرنے سے ثواب اور مال غنیمت ملتا ہے۔ ایک سال کا ثواب ہماری 7 پشتوں کے لیے کافی ہے۔ مال غنیمت کو بھی ٹھکانے کے لیے تیار ہیں ہم۔ آخر کب تک ایسے دیار میں سرگرداں رہنا ہوگا جہاں کے لوگ ذرا سی بھی مسلمانوں کی خوبو نہیں رکھتے، ایک مجاہد کو باپ کے قاتل کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے نفرت برس رہی ہے اور ان کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ ہے جو ڈھیروں ڈھیر گالیوں سے بدتر ہے۔ تم کیوں اتنا اچھل رہے ہو؟ کیونکہ میں نہیں ہوں، میں اس قوم کی زبان ہوں۔ اچھا، تو یہ ہنگامہ آرائی اجتماعی ہے؟ ہنگامہ آرائی نہیں ہے شہزادے، یہ مجاہدین کی ایک شرعی ذمہ داری ہے ان کے امیر سے۔ کم و بیش 2 مہینوں سے ہم نے اس کفر کے محل کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور اسے فتح کرنے کے لیے ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک جنگی راز ہے مجاہد۔ کیا تم لوگوں کے عمرہ اپنی جنگی اسرار کا اعلان کرتے پھرے؟ جی نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمرہ بیٹھے نہ رہیں تاکہ دشمن وہ نہ کر گزرے جو وہ چاہتا ہے۔
میں محل کے تمام تر محافظین سے دوستی کر چکا ہوں، لمحہ ب لمحہ ان سے گفتگو کی ہے میں نے، ان کو بہت کوریدا ہے میں نے۔ وہ لوگ تو بہت خوش ہیں، ڈٹ کے کھاتے ہیں، مزے سے سوتے ہیں، اور اس انتظار میں ہے کہ غربت ہماری کمر توڑ دے۔ یہ جھوٹ ہے بندہ خدا، یہ لوگ تم سب کو ذہنی شکست دینا چاہتے ہیں۔ اگر سارا قصر کوفہ کھانے پینے سے بھر دیا جائے تب بھی ان 7,000 لوگوں کو نہیں پالا جا سکتا جو اس میں قید ہیں۔ سنا ہے کہ محل کے اندر کچھ مخفی گوداموں تک رسائی حاصل کر لی ہے جو کھانے پینے سے بھرپور ہیں۔ خدا کی پناہ، تم مانتے ہو اس بات کو؟ عجائبات مختار کو دیکھنے کے بعد تو ضرور مانتا ہوں۔ تو اہل و عیال سے دوری کا غم قوم بنی اسرائیل کی من و سلوہ کی سی داستان ہے۔ تو حضرت ابلیس ہمیں بہکا رہے ہیں تاکہ مختار کے معجزات کو مان جائیں، باقی سب باتیں بہانہ ہیں۔ امیر، یہ بے دین اور قذاب مختار اس طویل محاصرے کے ذریعے ہمیں تھکا دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہار مارنے والا ہوتا تو اپنی ناموس کو دشمن کی تلوار کی ضرب پہ نہ چھوڑتا۔ شاباش مجاہد، شاباش۔ میں بھی ایک ملے جلے نتیجے کو پہنچا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ مختار کی گرہ ہاتھ سے کھلنے والی نہیں ہے، اسے دانتوں سے کھولنا ہوگا۔ معافی چاہتا ہوں امیر، میرا مقصد سچائی کا کوئی جواب نہیں ہوتا مسلمان۔ ہم نے شریعت مقدس کے حکم کے مطابق اس ملحد کو ایک طویل مہلت دے دی تاکہ اظہار افسوس کر لے۔ ملحد کو افسوس نہیں ہوا، اس نے توبہ کی، نہ گھٹنے ٹیکے، اور جو ہمارے صبر کی ذمہ داری تمام ہوئی۔ خدا نے چاہا تو کل مغرب سے پہلے پہلے مختار کے معجزات اور اس کے ناقابل شکست ہونے کے افسانوں کو جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ ابن ہور، میں حاضر ہوں امیر۔ منجنیق سے محل کے کھولتے ہوئے پانی کے مٹکوں کو توڑ دو تاکہ محل کے دروازے پر حملہ کرنے کا راستہ کھل جائے۔ جی امیر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دنیا اپنے تمام تر پھیلاؤ کے باوجود ایک دن مٹ جائے گی، اور چاند سورج ستارے اپنی تمام تر روشنی کے باوجود ختم ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ اپنے تمام تر غرور اور بلندی کے باوجود ایک دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور سمندروں کا نیلا پن ختم ہو کر سارا پانی ابل جائے گا، اور جنگلات کا ہرا رنگ سرخی میں بدل جائے گا، بالکل پگھلے ہوئے لوہے کی طرح۔ ایسے وقت میں انسان اس مکوڑے کی مانند ہوگا کہ جس کے گھر میں پانی آ گیا ہو، اور وہ پریشانی کے ساتھ پرم جگہ کی تلاش میں دوڑتا ہے اور دوڑتا ہے اور دوڑتا ہے کہ کہاں ہے جنت الماوا۔ ایک پل کو اپنے اور خدا کے درمیان حائل دیکھتا ہے، اور یہ پل
یہ पुल कभी चौड़ा होता है और कभी बारीक, कभी फैला हुआ और कभी पेचुखम वाला, कभी तेज धार वाला, लड़खड़ा देने वाला। इस दुनिया में अमाल ही उसकी कैफियत और नौयत का तयन करते हैं। जालिम हाकिमों के लिए बाल की तरह बारीक होता है और कदम लड़खड़ा देने वाला, लड़खड़ा देने वाला। उस रोज हमारे तमाम आज़ा जवारे हमारे अदलो इंसाफ या फिर नाइंसाफी की गवाही देंगे, और कोई भी अमल नाइंसाफी से ज्यादा हौलनाक नहीं है। आप लोगों ने कुछ अरसे अपने मामलात की बागडोर को मुख्तार इब्न अबू उबैदा सकफी के सुपुर्द किए, और आपने ये चाहा कि वो आपके दरमियान अदल इंसाफ से हुकूमत करे। जहां तक मुझसे हो सका मैंने आपके हक के लिए तगुदो की और अदल इंसाफ की राह की आफतों से लड़ता रहा। मैं जो भी था और जो भी हूं, मेरा खुदा बेहतर जानता है। नापाक अज़ाइम वाले कज़ाब कहते हैं और अहले जुल्म जूर मुझे दुनियादार और जालिम कहते हैं। जो खता से मुबर्रा है वो सिर्फ खुदा का वली और वसी ही हो सकता है। मुमकिन है क़याम की राह में मेरे कदम लड़खड़ाए होंगे और कहीं मेरी जबान फिसल गई होगी। शायद कानों ने न सुना हो या आंखों ने नजरअंदाज कर दिया हो। खुदा से इल्तमास है कि वो मुझे बख्श दे, और खुदा अरहम अर्राहिमीन है। आज मैं धोखे के खिलाफ लड़ने जा रहा हूं, जो दिन के लिए सबसे बुरी आफत है। धोखा परहेजगारी और दियानत के लिबास में मैदान में आता है। धोखा वो दो रुखी तस्वीर है कि जिसके एक जानिब खुदा का नाम और दूसरी जानिब इब्लीस का नक्श बना हुआ होता है। अवाम खुदा वाले हिस्से को देखती है और अहले मार्फत इब्लीस वाले हिस्से को। और क्या क्या जख्म दिल खाए हैं मौला अली ने इस सर बसजूद और आयत पढ़ने वाली कौम और बज़ाहिर दीनदार कौम के हाथों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। मैं वादा करता हूं कि अगर क़याम के शुरुआत के दिनों की तरह तलवार चलाओगे तो कामयाब रहोगे और तो के बाद दुश्मन पर गलबा पालोगे। आप लोगों के दरमियान मुमकिन है ऐसे अफराद भी होंगे जो घुटने टेकने का इरादा रखते होंगे। मैं इनके सरों से अपनी बैत उठा रहा हूं और इत्माम हुज्जत कर रहा हूं कि धोखा आप लोगों को अमान देगा ताकि आपकी मुकाविमत को तोड़ सके, लेकिन गलबे के बाद कोई शक नहीं वो जरूर आपके सर कलम कर डालेगा। वअम्मा बिनेमते रब्बिका फहद्दिस। क्या अमीर वाकई मैदान में जाना चाहते हैं? जैसा कि नजर आ रहा है ऐसा ही है। हमारे तवील मुकाबले ने दुश्मन के घुटने टेक दिए हैं। मुझे पक्की खबरें मौसूल हुई हैं कि कूफे के लोग जुबैरियों की फौज की मौजूदगी से तंग आ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुश्मन मजबूरन हिसार खत्म करके पीछे हट जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? वही इसी बात का तो एहतिमाल है। जुबैरी लश्कर के सिपाही कूफे में अजनबी हैं। उन्हें घर बार बीवी बच्चों की भी तो याद आती है ना, और फिर खाने पीने का इंतजाम भी उनके लिए एक दुश्वार काम है। यूं समझो कि हमने दुश्मन की खाल उतार दी है, बस जरा सा काम रह गया है। अब उसे जाने देना ठीक नहीं। अमीर से बात कर लो, शायद तुम अपने दलाइल से उन्हें कायल कर सको।
अमीर मेरी निस्बत तुम्हारी बात ज्यादा सुनते हैं। मुझे माफ करो इस्माइल, मुख्तार जहाद के मामलात में मुझसे ज्यादा आलिम फाजिल है। मेरा फरीजा उसकी इक्तिदा करना है। तलवारों और नेजों के दरिया में छलांग लगाना कोई जिहाद नहीं, खुदकुशी है। क्या ये उस शख्स का अकीदा है कि जिसका दावा है कि उसके पेशवा हुसैन इब्न अली हैं? तुमसे बईद है कि एक उम्र जिहाद करने के बाद जुबैरियों की इसी मंतक में बात करो। बस बस रुक जाओ। अमीर, अगर फासला ज्यादा हो जाए तो गोले की शिद्दत कम हो जाएगी। करीब हो तब भी तुम्हारा गोला सही वार नहीं कर सकेगा। दरवाजे के ऊपर खोलते हुए पानी के मटके देख रहे हो? उन मटकों को मारना है। काफी है, निशाना बनाओ। घुमाओ, बस। तैयार हो? मारो। मंदिर से हमला कर रहे हैं, दीवारों से हट जाओ, सामने से हट जाओ। दरवाजा खोलो। ये क्या करना चाहता है? खुदकुशी। अपना कफन भी पहन चुका है। जाफर की राय ठीक है मोहल्लत? मुख्तार मैदान में इसलिए आया है कि रजस खानी करे। हो सकता है वो तुम्हें भी मुकाबले के लिए बुलाए। तुम्हें तैयार रहना चाहिए। मेरा दिमाग खराब नहीं है। जाफर, इंतहाई शोर मचाओ ताकि वो हल मिन मुबारिज का नारा न लगा सके। ये लोग जानबूझकर ये आयत पढ़ रहे हैं ताकि आप कोई बात न कर सके। खुदा का शुक्र है कि मैंने धोखे को पहचानने में गलती नहीं की। कहाँ जा रहे हो बेवकूफो? अपनी जान प्यारी नहीं है तुम लोगों को? हटो पीछे।
खुदा कसम ये लोग कल तक बकरियों के रेवड़ की तरह ज़िबा कर दिए जाएंगे। देख लिया ना अमीर की पेशन गोई ठीक थी। जो भी मर्दाना वार मरने की इज्जत को इन जलीलों के रहमो करम पर जिन्हें पर तरजीह देता है वो रुक जाए। मुख्तार की वसीयत को मत भूलना। अन करीब तुम लोग पछताओगे कि अपने अमीर की बात को क्यों नहीं मानी और एक झूठे वादे पर सर तस्लीम खम कर दिया। मैंने मुख्तार से सुना है कल एक बड़े कत्लेआम में तुम सबकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। साहिब, ये लोग इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं। अगर मुसब 7,000 असीरों के सर कलम करना चाहे तो उनके खून के सैलाब में डूब जाएगा। तो तुमने धोखे को पहचाना ही नहीं है इस्माइल। धोखे को पहचानता हूं मैं साहिब, मगर मुझे एतराफ है कि मैंने मुख्तार को नहीं पहचाना।
گر گئی تھی تم، میری ہمیشہ کی ساتھی۔
तारिक, हाँ तारिक, इसके सर की क्या कीमत होगी? मुख्तार का सर संगीन है तारिक। कायदे के मुताबिक तो इस सर के हम वजन सोना दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहता है तारिक? अगर मैं गलती पर नहीं तो मेरे ख्याल से ये मक्तल अली में मरना चाहता है। आ जाओ। इस कुर्सी के सजाने वाले आप हैं? अमीर इस काबिल समझते हैं तो जी बिल्कुल। तंग तो नहीं करती? अच्छी सवारी है ना? हर सवारी की अलग खासियत होती है। आप सवारी को पहचानने वाले हैं अमीर। इस सवारी को मुहार करना मुख्तार को शिकस्त देने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। सवार हो जाएं इस पर, मजे उड़ाइए।
मार डाला हमने, सकफी कज्जाब को मार डाला। अमीर, हमारे तमाम तर मुखालफिन कैद कर लिए गए हैं। अरब और अजम हाथ बांध कर अमीर के हुक्म के मुंतजिर हैं। तादाद 60,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इन सबको कत्ल कर दो। ये खून का सैलाब इनके घरों को बहा ले जाएगा। इस मुंहतोड़ जवाब के बाद हमारा कोई रकीब नहीं होगा। हसद, तुमने बनी जुबैर को इख्तियार करके दुनिया और आखिरत दोनों का खसारा कर दिया। महल्लब, तुमने उसका साथ दिया है जो बेगैरतों का नाम रोशन करेगा। इस कुर्सी नशीन का फातिहा भी पढ़ लो अबू मुफलिस। ये तो हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आज मैं धोखे से लड़ने जा रहा हूं, जो दीन की बदतरीन आफत है। धोखा परहेजगारी और दियानत के लिबास में मैदान में आता है। धोखा एक ऐसी दो रुखी तस्वीर है कि जिसके एक जानिब खुदा का नाम और दूसरी जानिब इब्लीस का नक्श बना हुआ होता है। धोखा आप लोगों को अमान देगा ताकि आपकी मुकाविमत को तोड़ सके, लेकिन गलबा पाने के बाद कोई शक नहीं, वो जरूर आपके सर कलम कर डालेगा। की कसम, अगर ये लोग भेड़ बकरी होते और मुसब के बाप और दादा की जागीर होते, फिर भी सबको मारना महज इसराफ होता। अहलन व सहलन जायदा, हमने देर तो नहीं कर दी? तन्हाई की जरूरत है इब्राहिम। ऐसी खबर है जो सिर्फ तुम ही को सुननी चाहिए। क्या हुआ है जायदा? अबू इसहाक ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। तुमने देर कर दी इब्राहिम। कूफे से मूसल की जानिब आते हुए खबर मिली है कि क़याम का खात्मा हो गया है। अबू इसहाक कहाँ है? खुदा की रहमत की बारगाह में। अलबत्ता साबित को अभी तक मालूम नहीं। भाईजान,
میں نے تمام حجت کر دی. اچھا ہی ہے کہ خدا مجھے شک کرنے والوں اور بدنیتوں سے بے نیاز رکھے. رک جاؤ ابو اسحاق. ہاتھ بڑھاؤ ابو اسحاق. ابو اسحاق، میرا دل چاہتا ہے کہ مالک کے نام کو زندہ کر سکوں. مالک اشتر مرے نہیں ہیں. ان کا نام قیامت تک شیعوں کے لیے سر کا تاج رہے گا. ہمیں کچھ ایسا کر گزرنا ہوگا کہ ہم تاریخوں میں کھو نہ جائیں. ابو فضل عباس کے نام پر جو قمر بنی ہاشم ہے اور اس واقعے کی برکتوں کے تحت جو تم نے مجھے سنائے ہیں 14 کی رات کی چاندنی میں کہ جب عباس آسمان میں جگمگا رہے ہوں گے، ہم دشمن پر حملہ کر دیں گے. تمہاری حکومت میں اگر مولا علی کی رنگ و بو نہ ہوتی تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی. ہم دین علی کو برپا کرنے کے لیے اٹھے ہیں، عدل علی کو زندہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں. ہر سواری کی شان کے مطابق اس کی زین ہوتی ہے ابو اسحاق. اس حسین و جمیل محل میں تخت کے بجائے ایک سادی سی کرسی رکھنا ایک بے جوڑ سی بات ہے. ہم چند دنوں سے زیادہ اس محل کے مہمان نہیں ہیں ابراہیم. ہماری حکومت کا یہ بچہ جب پاؤں پاؤں چلنے لگ جائے تو ہم اپنا بوریا بستر سمیٹ لیں گے اور ایک سادہ عمارت میں جا کر وہیں سے حکومت چلائیں گے. اے لوگوں، اے مومنوں، اے خدا کے مخلص بندوں، اگر آپ مجھے اپنا امانت دار سمجھتے ہیں تو میرے ہاتھ پر قرآن، سنت نبوی اور علی ابن ابی طالب کی طریقت اور قاتلان اہل بیت رسول کا قصاص کی بنیادوں پر بیعت کیجیے.